Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, we will Oppo Reno 8 review. So, now we have 8GB 128GB shimmer gold color 29,999 MRP. So guys, let's get started. So, I will pros and cons video divide. So, first of all, I will cons. At a glance, we phone a heavy premium smartphone. Design elements Oppo Reno series design elements phones are blended design. Design once this phone in hand feel side plastic back panel plastic. That's IQ Neo 6 back panel plastic. Poco F4 nothing phone one glass back. So that's matter. But back panel plastic and we feel plasticness side plastic plastic bag matte lies glossy matte finish design. So obviously plastic bag choose at a glance look and the main justify two reasons. One is the thickness, just 7.7 mm thickness. It's a sleek device. Weight 179 and even distribution of 179 grams. In hand feel obviously a blended design. That means a separation feeling. That means iPhone 12 type of boxy design. Blendedness feel. In hand feel average that means plastic bag IQ Neo 6 plastic bag blend frame in hand feel but average in hand feel design obviously they may like it. Okay, so that's the first plastic bag plastic frame. So guys, next is Reno 8 display. So this is the Reno 8 display and first thing first. I found first scroll app Android scroll missing and main 90 Hz refresh rate. So 60 Hz in this phone you can buy it, but 120 Hz LCD 120 Hz use missing, but 1 week but still feeling because the reason is this just a 90 Hz and refresh rate. So display and brightness screen refresh rate. Okay, high 90 Hz, standard 60 Hz and options. So that's one feel this peak brightness. So this is peak brightness. This is just 800 nits peak brightness. Low direct sunlight use direct sunlight use issues not a major issue but still issue side device the direct sunlight visibility. That means direct sunlight visibility. Anyways, just a video playback. So 6.4 inch display 1080x2400 411 ppi pixels per inch. So display wise bad display and AMOLED. Okay, colors are sharp and bright. Green sharp green, vibrant colors. So display wise it's an okay from me. And in the settings display and the options enhancement options. So first a video color boost feature. So just turn on. That means a scene recognize boost. So a video color boost feature. Pin screen display enhancement. Okay, that's the main carrier. Screen color mode check. So if you video natural pale colors, vivid vibrant colors. So back to that. Okay, so display wise okay. Missing 90 Hz missing. Feel so 120 Hz use just take a think. Okay, so next speakers. So just a mono speaker. That means this segment devices nothing phone 1 IQ Neo 6 Poco F4 S20 FE devices dual stereo speakers. But this is a mono speaker. Mono speaker underestimate direct just audio quality check.
ഓക്കെ, ഇംപ്രസീവ് എന്ന് പറയാം. ബാഡ് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എനിക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ഇമേഴ്സീവ് സറൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റ് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓഡിയോ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇമേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് വരും. പിന്നെ ലൗഡ്നെസ്സിലെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ബാഡ് പറയാനൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഒരു ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറിന് ചെറിയൊരു കുറവ് ഫീൽ ചെയ്തു. ഒരു ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബാഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മോണോ സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോൺ എന്ന് പറയാനില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺ, ബട്ട് ഓക്കെ ഫോർ മീ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലൗഡ്നെസ് ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് എക്സ്പെക്ട് ഫ്രോം എ 30K സെഗ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓക്കെ എന്ന് പറയും. ബട്ട് കോൺസ് തന്നെയാണത്. ഒരു സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിയുടെ ഓഡിയോയും അതേപോലെ ഒരു എഫക്റ്റിങ് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോൺസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. സോ ഗൈസ്, നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ പ്രോസ്. സോ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് ക്യാമറ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാമറ നമ്മുടെ സോണി IMX766. ഓക്കെ, നല്ല ഹാർഡ്വെയർ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം, നല്ല ഹാർഡ്വെയർ ഉള്ളൊരു ക്യാമറ. ബിക്കോസ് ഇത് 888-ൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഇത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമൻസിറ്റി 1300 ആ ഡയമൻസിറ്റി 1300 ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ 870 യൂസ്. സോ ഇതിൻ്റെ ISP അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓരോ പ്രൊസറിനും ഓരോ ISP ആണ്, അതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നോയിസ് റിഡക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ആൻഡ് ഡയമൻസിറ്റി 1300 പ്ലസ് നമ്മുടെ IMX766 ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് യെസ് ഫ്രം മീ. ഓക്കെ, ഞാൻ അത്യാവശ്യം സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാമ്പിൾസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഷോട്ട് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് 50 MB എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുണ്ട്. 50 MB ഷോട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാകും. അത്യാവശ്യം എന്തോരം സൂം ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം പൊട്ടലൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഷോട്ട് ഇതുണ്ട്. സ്കൈ ടോൺസ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാർക്കർ ഏരിയസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടോപ്പിലത്തെ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പക്കയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണ ഇതൊരു സ്ട്രഗിളിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, കാരണം അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 1080p at 60 FPS ഓക്കെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഞാൻ പറയും. ബാഡ് പറയാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കളേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ IQ Neo 6 വന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഏകദേശം നമുക്കിതിനകത്ത് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ കളർ ടോൺസ് അത്യാവശ്യം വൈബ്രൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ IQ Neo 6 അത്ര വൈബ്രൻസി ഇല്ല. എന്നാലും ഒരു നോർമൽ സിനാരിയോനെ പക്കയായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആ ലീവ്സിൻ്റെ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നല്ല ഷാർപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ? എല്ലാ ഫോട്ടോസും നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെയാണ്. സോ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് ആയാലും എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈനായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വിക്ക് ഫോക്കസിങ് ആണ്. മോസ്റ്റ് സിനാരിയോസിലും ക്വിക്ക് ഫോക്കസിങ് ആണ്. കാരണം നമ്മളൊരു ഡുവൽ പിക്സൽ PDF-നേക്കാളും കൂടിയ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ PDF ടൈപ്പ് ഒരു സംഭവമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റൻസ് കാണാനുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സിനാരിയോസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? പിന്നെ ചില സിനാരിയോസിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഇഷ്യൂ, ചില സിനാരിയോസിൽ നമ്മുടെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ആ ഡിറ്റക്ഷൻ, അത് മിക്ക ഫോൺസിൽ IQ Neo 6 എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിനങ്ങനെ ചെറിയ വളരെ ഒരു 10 സിനാരിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ IQ Neo 6 6 സിനാരിയോസിൽ അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സിനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനാരിയോയിൽ അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ? മിക്ക ഷോട്ട്സ് ആയാലും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോട്ട്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഒബ്വിയസ്ലി പറയാനായിട്ട്. ബാഡ് പറയേണ്ട ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാമറാസ് ഒന്നുമല്ല, നല്ല രീതിയിൽ അവർ ക്യാമറയിൽ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു നല്ല ക്യാമറ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹാർഡ്വെയർ നന്നാക്കി. പിന്നെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഞാനിത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പോർട്രേറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനും പിന്നെ ചില സിനാരിയോസിൽ എസ്പെഷ്യലി നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അത്ര അങ്ങോട്ട്, ഇതൊക്കെ നൈറ്റ് ഫോട്ടോസാണ് ഉണ്ടോ, അത്ര അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. ബട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ വഴി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാൻ നല്ല ചാൻസസ് ഉണ്ട്, ഉള്ളൊരു പിക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം
ചെറിയ ചെറിയ കോൺസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളൂലെന്ന് പറയാനൊരു ഇതല്ല. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ മാക്സിമം അൾട്രാ എച്ച് ഡി മോഡിൽ എടുത്താണ് കണ്ടോ, നല്ല ക്ലോസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓവറോൾ നമ്മുടെ സോണി IMX 766 കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ റിയർ ക്യാമറയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് 1080p അറ്റ് 60 FPS വരെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓണാണ്. 1080p അറ്റ് 60 FPS. പിന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് മാക്സിമം 4K അറ്റ് 30 FPS ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 4K അറ്റ് 60 ഇല്ല. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കിവിടെ AI മോഡുണ്ട്. AI ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോ മോഡുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പോർട്രേറ്റ് പോലെ കുറച്ചും അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്കകത്താണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡ്. 50 MB നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, 50 MB. അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൾട്രാവൈഡ് ഒക്കെ വന്നെങ്കിൽ അത് ഓഫ് ചെയ്തിടണം കണ്ടോ. ഇത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മോഡിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നല്ല ഇമേജ് പൊട്ടലൊന്നുമില്ല, പിക്സലായിട്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. സോ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ വൈബ്രന്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നതിന് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈബ്രന്റ് ഉള്ള കളേഴ്സ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് റീടച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ മോറിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോ മോഡ്, എക്സ്ട്രാ HD, പാനോരമിക്, മാക്രോ മോഡ്, ഡുവൽ വ്യൂ, ഇതിന് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക്, പിന്നെ റീൽസ് കൂട്ട് കുറച്ച് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാമറ, ടൈം ലാപ്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് ദ ഫ്രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സ്കിൻ ടോൺസ് ഓപ്പോ ചെയ്യണ ആ സ്കിൻ ടോൺസിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റനിങ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സ്കിൻ ടോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ബട്ട് ഞാൻ സ്കിൻ ടോൺസ് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി. സോ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോർമൽ സിനാരിയോന് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് കയറിയ ഫിൽറ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇത് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ്. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്യാമറ വൈസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ യെസ് ഫ്രം മീ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ Oppo Reno 8ൻ്റെ ക്യാമറാസ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ Oppo Reno 8ൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ്. 1080p അറ്റ് 60 FPS ആണ്. അൾട്രാ സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ ആണ്. മീൻവൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പോവാണ്. സോ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊസസ്സർ. ഓക്കെ, സോ പ്രൊസസ്സർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമൻസിറ്റി 1300 ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കോൺ അവിടെ ഇട്ട് ബിക്കോസ് LPDDR5 ആൻഡ് UFS 3.1 ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം. Neo 6, F4, നത്തിങ്, S20 FE ഒക്കെ വരുന്നത് LPDDR5 ആൻഡ് UFS 3.1. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് LPDDR4X UFS 3.1 ആണ് വരുന്നത്. സോ അതൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് ARM G77 ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ VC കൂളിംഗ്, ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ CPU ത്രോട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോക്കിയറിയാം CPU ത്രോട്ടിൽ ടു 62% ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ്. സോ നല്ല രീതിയിൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കോർ അത്യാവശ്യം കുറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പക്കയായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട്, മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 100% പക്ക സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് 6 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഡ്രോപ്പ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റെഗുലർ ഇൻ്റർവൽസിലെ ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 ഡ്രോപ്സ്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി, അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല CPU അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു ഇറഗുലർ പാറ്റേൺ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ ത്രോട്ടിലിംഗ് സംഭവിച്ചത്. മീൻസ് നമ്മുടെ CPU ത്രോട്ടിലിംഗ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്, നമ്മുടെ Reno 8ൻ്റെ ഡയമൻസിറ്റി 1300. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേഷൻ വഴി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ CPU ത്രോട്ട് ടെസ്റ്റ്. സോ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ Antutu Benchmark ആണ്. സോ 5,29,000 ഉണ്ട്. CPU നോക്കിയാൽ 1,43,000 അവിടെ ഡയമൻസിറ്റി 1300. പിന്നെ GPU നോക്കിയാൽ 2,70,000, മെമ്മറി 97,000. ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ LPDDR4X ആൻഡ് UFS 3.1 ആണ്. ആൻഡ് UX 71,000. ആൻഡ് 3.1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയുള്ള 5% ബാറ്ററി ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോർസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ടെസ്റ്റിന്. UFS 3.1 അത്യാവശ്യം 57,000. ദാറ്റ് മീൻസ് Antutu Benchmarkൽ രണ്ടും പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ CPU ത്രോട്ട് ടെസ്റ്റ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഇനി നമ്മുടെ Geekbench 5 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സിംഗിൾ കോർ സ്കോർ കിട്ടുന്നത് 630,
മൾട്ടി കോർ സ്കോർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2644 നമ്മുടെ Geekbench 5ന്റെ സ്കോർ കിട്ടിയിരിക്കണേ. ഓക്കെ, 630 ആൻഡ് മൾട്ടി കോർ 2644. ഓക്കെ, സോ CPU ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഏരിയയിൽ എനിക്ക് നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റിയിൽ കുറച്ചൊരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് അത്ര എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ Oppo Reno. സോ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ Oppo Reno 8ന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആൻഡ് ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നോക്കാം. സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ആണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ നോക്കാം. സോ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. വൺസ് അഗൈൻ ഇൻ 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. ഓക്കെ, സോ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ പക്കയാണ് നമ്മുടെ Oppo Reno 8. സോ ഗൈസ്, നെക്സ്റ്റ് ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് 4500 mAh ബാറ്ററി പ്ലസ് 80 വാട്ടാണ് നമുക്ക് ചാർജിങ് കിട്ടുന്നത് പക്ക. പിന്നെ 50% ജസ്റ്റ് 11 മിനിറ്റിൽ 50% ആവും. സോ ഓൾറൗണ്ട് ബാറ്ററി കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിന് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് കുക്കായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. 90 Hz ആണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് 1000 നിറ്റ്സിന് മേളിലൊന്നുമില്ല. ഒരു 800 നിറ്റ്സാണ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ LPDയുടെ 4x ആണ്. പക്ഷേ അതൊരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഏരിയയായിട്ട് അത്രയ്ക്കൊരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കി ആ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ Dimensity 1300 പെർഫോമൻസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് മീൻസ് ലോങ് ടേം ഗെയിം പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി അത്ര കറൻ്റ്ലി അറ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഗ്രേഷൻ വഴി കുറച്ചുകൂടെ റെഡി ആവാനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ, സോ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റേജ് ഇച്ചിരി കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുണ്ട് Dimensity 1300. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പീക്ക് പെർഫോമൻസ് നല്ല സ്കോർ സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഡിസൈൻ വൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ ലുക്ക് വൈസും അടിപൊളിയാണ്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് നമ്മുടെ Oppo Reno 8ന്റെ റിവ്യൂ. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.